जय माँ काली। नमस्कार दर्शक बंधु, मातृशक्ति ओडिया चैनल को आपण मन स्वागत। कि रही जातु अल्प ध्यान दिंतु। आपण जीवन जो पथरे चलुछि से पथ को आपण निजे बदलाई पारे। जदि आपण प्रतिदिन जहाँ चाहते ताहा लिखा आरंभ कर दियंतु ना, तेबे संपूर्ण ब्रह्मांड ताहाको आपण जीवन में आकर्षित कर आनिब। यह कल्पना नुहे, सत्य। यह बॉब प्रॉक्टर संपूर्ण जीवन में प्रमाण देइछन्ति। तेणु जानिबा बॉब प्रॉक्टर किए, कौन तांको जीवन में प्रमाण। आम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानिछु ताहाको सारा पृथ्वी में प्रचलित कर महान मोटिवेशनल शिक्षक थे बॉब प्रॉक्टर। से थे कानेडियन लेखक, स्पीकर और सक्सेस कोच, जी लोक मान को शिखाऊे किपर निज चिंताधारा बदलाई जीवन को बदला जापर। सी कहते आपण जहाँ भावती ताहाको आपण निज जीवन को आकर्षित करते। शिक्षार मुख्य आधार था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात आम मनर भावना और आस्था आम वास्तवता तैयारी करे। जदि आम सकारात्मक भावना, कृतज्ञता एवं स्पष्ट लक्ष्य सह जीवन यापन करवा, तेबे ब्रह्मांड आमको सही जिनस गुड़िक आम पाखे आनी थोड़े। से बॉब प्रॉक्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुप्त रहस्य को अति सहज भाषा बुझे। प्रसिद्ध वाक्य था, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। अर्थात आपण चिंता बदलांतु, आपण जीवन बदल जाए। जदि आपण जीवन सफलता, धन, सुसंपर्क और खुशी को आकर्षित करने को चाहते, तेबे बॉब प्रॉक्टर शिक्षा आपण एक शक्तिशाली पथ प्रदर्शक रूप कार्य कर। आज भिडियो आम जाना किपरि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दैनंदिन जीवन में प्रयोग करी आम यार सब स्वप्न और लक्ष्य को पूरण कर। तेणु आपण आज समस्ते से रहस्य को बुझी तार प्रयोग कर जीवन स्वप्न पूरण करने प्रतिज्ञा नेबा। जहाँ आम चाहूछे ताकू लिखा, कारण ताहा होछि एक बड़ अभ्यास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शक्ति एवं जहाँ आपण चाहते ताहा लिखा को अभ्यास कर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन? यह बहुत सरल। यह कहे आपण जहाँ भावती एवं अनुभव करती सही कथा को आपण निज जीवन में आकर्षित करते। जदि आपण सब दरिद्रता, दुख, अभाव विषय भावे ना, तेबे सहीपरि परिस्थिति आपण जीवन में आसब ही आसब। जदि आपण समृद्धि, खुशी, सफलता विषय चिंता करेंगे, तेबे धीरे धीरे से सब जिनस आपण जीवन में अंश हो। ब्रह्मांड आपण शब्द भावना को आदेश भाव ग्रहण करे। से जिते आप प्रतिदिन लिखती, मु स्वास्थ्यवान अच्छी, मु धनी अच्छी, मो जीवन आनंद पूर्ण, आपण अवचेतन मन को नुआ आदेश दे था। यही आदेश धीरे धीरे आपण जीवन को बदलाई दे था। कौन लिखा जरूरी? बॉब प्रॉक्टर कहते, विचार केवल आपण वास्तव में परिणत हो जिते आप बारंबार कहे। आपण अवचेतन मन में यह प्रवेश करता से आप लिखे। आपण मन में केवल यह भावी न था, यह आपण मन गभीरतार प्रवेश करता है। यह अनुभव आप करते फल जेपरी माटी बीज पड़ी अंकुरित बा गजा होता है। आपण जो आप इच्छा को लिखे, ताहा अंकुरित होइबा गजा को पानी देला पड़ी कार्य कर। बॉब प्रॉक्टर जीवन में बहुत साधारण थिला। शिक्षा को संपूर्ण कर नथिले, कारण तांकर आर्थिक परिस्थिति स्वच्छल नथिला। थरे से एक पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ी और से शिखी। जदि प्रतिदिन आप इच्छा व लक्ष्य को लिखे, से आप फोकस करेंगे, यह आप जीवन बदलाई देव। से ही अभ्यास को लिखा आरंभ कले। प्रथम किसी परिवर्तन देखागला नहीं, मात्र धीरे धीरे ठीक समय, ठीक लोक, नुआ अवसर जीवन में आसवाक लगे। किछि वर्ष से कोटिपति हो गले। लिखार तरीका अर्थात आप किपर लिखे, डायरी प्रतिदिन सकाल सन्धार लिखे, सब वर्तमान काल लिखे। जेपरी जिनस प्रथम आप पाखे अच्छे। उदाहरण, मो आर्थिक अवस्था स्वच्छल अटे, मु सुखी अटे, मु धनवान अटे, मु स्वास्थ्यवान और ऊर्जावान अटे, मोर पाखरे सफलता, खुशी दुईटी जिनस अच्छी। लिखा समय यह अनुभव करेंगे, यह सत्य अटे। मुझे आप लिखला बेले केवल शब्द को लिखे भावुँ ना, मन में यह विश्वास करूँ, तेरे यार प्रभाव केवे भी आप जापर ना। जदि आप लिखला बेले
ନିଜକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁଭବ କରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ 3ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏକା ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଏକାଠି ହେବେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖବର ପଠାଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ପଠାଇଥାଏ। କାହାଣୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ କରଡ଼ପତି। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବବ୍ ପ୍ରୋକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ରୋଜଗାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବା ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ମୋର ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ହିଁ ଡାଏରୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ବି ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଏପରି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରହିଛି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋଟିପତି ଅଟେ, ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଅଟେ। କୃତଜ୍ଞତା ବା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ଧନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ ମୋତେ ଜୀବନ ମିଳୁଥିବାରୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ ମୋର ଆୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଦେଖିବେ, ଏହା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଫଳରେ ଟଙ୍କା, ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିରେ ବି କେବେ ଅଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବେ, କିପରି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସୁସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର। ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଓ ମୁଁ ଊର୍ଜାବାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯେପରି ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା କରୁଛୁ। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 80 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାବନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ଭାବିଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପୁରୁଣା ଭାବନାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାଉ। ସେହି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନ ସେଇଭଳି ହୋଇ ରହେ। ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଚାହୁଁଛେ ବା କୌଣସି ମଞ୍ଜିଲ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ସହ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନା, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବବ୍ ପ୍ରୋକ୍ଟର ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଭାବନା କରିବେ ଯାହା ଗତକାଲି କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତକାଲି ପରି ହିଁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାହା ଚାଲିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳିଯିବ। ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲେ ଭାବନା ବଦଳିଯିବ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ବାସ୍ତବତା ଗଠନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଲେଖିବା ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି ନା,
କିଛି ଅଧିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରେ ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବାକ୍ୟ ଭଳି କାଗଜରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ମନ ଓ ଶରୀର ଯାଏ ଟାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମିର କରିଦିଏ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହୁଛି। ଜଣେ ଝିଅ ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟରଙ୍କ ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପୁରା ଏକଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ବବ୍ କେବଳ ତାକୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖ। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ ଲେଖିଲା, ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ ଅଛି, ମୋ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ମିଛ କଥା, ମାତ୍ର ସେ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମିଳିଲା। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ସାକ୍ଷାତ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ହୋଇଥିଲା ଯିଏକି ତାକୁ ଏକ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲା, ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ସେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲା ତାହା ପାଇଲା। ଏହା ହିଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଯାଦୁ। ଏହା ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଥଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅବଚେତନ ମନ ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଏହା ପାଇସାରିଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ବାସ୍ତବରେ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଏହି କଥାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ପାଇସାରିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ଦିନରାତି ଭାବିଥାଏ। ଏହା ବହିର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଜୀବନର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେବେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟତାରେ ପରିଣତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜୀବନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଆୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଡାଏରୀରେ 3ଟି କଥାକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା ଉପରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲା ତାର ମନରେ ଆଉ ଅଭାବ ବା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ତା ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯେମିତି ତାର ଧ୍ୟାନ ବଦଳିଗଲା, ଚିନ୍ତା ଭାବନା ବଦଳିଗଲା, ତାର ଜୀବନରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ, ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କର। ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ଏହା ସବୁ ଅଛି, ସେହି ଭାବନାରେ ରୁହ, ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କର। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ପେସେନ୍ସ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ନୁହେଁ, ଆଜି ଲେଖିବ କାଲି ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେପରି ବୀଜ ରୋପଣ ପରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ 100ରୁ 100% ଆସିବ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ଭାବିପାରିବେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ମାତ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନା, ଜୀବନରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଲେଖିବା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତରିକା।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଯାହା ତୁମେ କାମନା କରିଥିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ହେବ? କ'ଣ ଆପଣ ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏଭଳି ଯାହା ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳ୍ପନା କରିଛ ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଏସ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଶକ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ନିୟମ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଛି। ଫରକ ମାତ୍ର ଏତିକି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ନା ନାହିଁ। ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନରେ ଗରିବରୁ ଅମିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିସାରିଥିବେ ସେହି ମହିଳା କିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ହରାଇ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଫେରିପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି। ଏପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରୂପେ ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବବ୍ ପ୍ରକ୍ଟର ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହା ଶିଖି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏପରି ଶକ୍ତି, ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ ବଦଳିଯିବ। କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବେନି, ସମାଧାନ ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। କେବେ ବି ଲେଖିବେନି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ଗରିବ। କେବେ ଭୟ ଲେଖିବେନି, ବିଶ୍ୱାସ ଲେଖିବେ। କମ୍ ଲେଖିବେନି, ଭରପୁରତା ଲେଖିବେ। କାରଣ ମନେ ରଖ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।